ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਰ ਸੋਹੀਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰੇਆਨ ਕੀ ਆਸ। ਹਰ ਸੋਹੀਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕਰਹਿਆਨ ਕੀਆ। ਤੇ ਨਰ ਦੋਜਕ ਜਾਹੇਂਗੇ ਸਤ ਪਾਖੇ ਰਵਿਦਾਸ। ਕਰ ਮੰਦਰ ਹਟ ਨਾਲੇ ਸੋਹੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸੀ ਰਾਮ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸੀ ਰਾਮ। ਸੰਤ ਭਗਤ ਨਾਮ ਅਰਾਧੇ ਕੱਟਿਏ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸੀ ਰਾਮ। ਕਾਟੀ ਜਮ ਫਾਸੀ ਪ੍ਰਭ ਅਬਿਨਾਸੀ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਪੂਰਨ ਹੋਈ। ਮਨ ਇੱਛੇ ਫਲ ਪਾਏ। ਮਨ ਇੱਛੇ ਫਲ ਪਾਏ। ਸੰਤ ਸਜਣ ਸੁਖ ਮਾਣੇ ਮੇਰ ਲਿਆ। ਦੁਖ ਦਰਦ ਭਰਮ ਨਾਸੀ। ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ। ਨਾਨਕ ਸਦ ਬਲ ਜਾਸੀ। ਨਾਨਕ ਸਦ ਬਲ ਜਾਸੀ। ਐਸੀ ਲਾਲ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕੌਣ ਕਰੇ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਗੁਸਈਆਂ ਬੇਰਾ। ਮਾਥੇ ਛਤਰ ਧਰੇ ਜਾ ਕੀ ਛੋਤ ਜਗਤ ਕੋ ਲਾਗੇ। ਜਾ ਕੀ ਛੋਤ ਜਗਤ ਕੋ ਲਾਗੇ। ਤਾਂ ਪਰ ਤੂੰ ਹੀ ਠਰੇ। ਨੀਚੇ ਊਚ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਵਿੰਦ। ਕਾਹੂ ਤੇ ਨਾ ਡਰੇ। ਨਾਮਦੇਵ ਕਬੀਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਦਨਾ ਸੈਨ ਤਰੇ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਸੁਨੋ ਰੇ ਸੰਤੋ। ਹਰ ਜੀਉ ਤੇ ਸਭੈ ਸਰੇ। ਰਵਿਦਾਸ
जपे राम नामा मोहे जम स्यो नाही कामा। जपे राम नामा मोहे जम स्यो नाही कामा मोहे जम स्यो नाही कामा। जम रट्टा गाठ ना जानी लोग गठावे पनही। जम रट्टा गाठ ना जानी लोग गठावे पनही। लोग गठावे पनही। राम नामा मोहे जम स्यो नाही कामा। चमरटा काट ना जानी लोग गठावे पनही। लोग गठावे पनही। लोग गठावे पनही। लोग गठावे पनही। रविदास जपे राम नामा मोहे जम स्यो नाही कामा। रविदास जपे राम नामा मोहे जम स्यो नाही कामा।
स्यो नाही कामा, मोह जम स्यो नाही कामा, मोह जम स्यो नाही कामा, मोह जम स्यो नाही कामा, मोहे 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 जम स्यो नाही कामा। रविदास जपे राम नामा, मोहे जम स्यो नाही कामा। हम संतन की रेन प्यारे, हम संतन की सरना, संत हमारी ओट सतानी, संत हमारा गहना, संतन स्यो हमको बन आई, पूर्व लिखिया पाई। ए मन तेरा भाई, ए मन तेरा भाई, संतन मोको पूंजी सौंपी, तो उतरिया मन का धोखा, धर्म राय अब कहाँ करेगो, जो फाट्यो सगलो लेखा। महा आनंद पहे सुख पाया, महा आनंद पहे सुख पाया, संतन के प्रसादे। कहो नानक हर्ष्यो मन मानिया, कहो नानक हर्ष्यो मन मानिया, रंग रते विस्वादे। नामा मोहे जम स्यो नाही कामा, रविदास जपे राम नामा, मोहे जम स्यो नाही कामा। लोग गठी गठी खराब पूछा, लोग गठी गठी खराब पूछा। लोग गठी गठी खराब पूछा, हो बिन काठ जाए पहुँचा, हो बिन
स्यो नाही कामा, मोह जम स्यो नाही कामा, मोह जम स्यो नाही कामा, मोह जम स्यो नाही कामा। रविदास जपे राम नामा, मोह जम स्यो नाही कामा। रविदास जपे राम नामा, मोह जम स्यो नाही कामा। रविदास जपे राम नामा, मोह जम स्यो नाही कामा। रविदास जपे राम नामा, मोह जम स्यो नाही कामा, मोह जम स्यो नाही कामा। बोले सो निर्भय सतगुरु रविदास महाराज की जय। बोले सो निहाल सत श्री अकाल। परम सत्कारयोग गुरु साध संगत जी, अज गुरु पातशाह जी की किरपा दे नाल गुरु घर डालिस्टन गुरु रविदास मंदिर दे विच गुरु पातशाह जी दे इस पवित्र स्थान ते शाम दा दीवान संगतां दी हजूरी गुरु पातशाह जी के आशीर्वाद के नाल हर रोज़ की तरह अज भी मालक की किरपा के नाल गुरबाणी कीर्तन चल रहा है। तो सारिया संगतां जितनियां भी बाबे जोड़े टीवी और खुशविंदर जी ने जिहड़ा इत्थे उपराला किया सारिया संगतां तक पहुँच रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। सारे दर्शक जितने भी देशों विदेशों में देख रहे सब का धन्यवाद। कोटन कोट गुरु पातशाह जी का गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का कोटन कोट धन्यवाद है, जिन्हों की किरपा के नाल ये सारे कारज हो रहे हैं। और गुरु पातशाह दियाँ पवित्र संगतां महाराज की बाणी के नाल जुड़ के अपना जीवन सफल कर रही हैं। आओ थोड़ी देर वास्ते गुरु महाराज के इस जीवन प्रति, क्योंकि जदों तक सानू शब्द का पता ना लगे उन्ना चेर सोझ ही नहीं आती कि शब्द तो असीं गा दिता कि चमरट्टा गांठ ना जानी लोग गठा पन ही, ना तो पन ही का पता ना लोग गठावे गन ही का पता। तो जदों तक सानू शब्द दे उस बाणी का ना पता लगे तो मन नूं सोझ ही नहीं आती, मन समझदा नहीं। कहते कीर्तन बहुत वधिया होया, तुम्हारा कहते ये कीर्तन नहीं है, ये बाणी जो है कीर्तन नहीं है, ये तो ब्रह्म विचार। लोग कहे ये राग है, ये राग नहीं है, ये कोई गीत नहीं है। लोग कहे ये गीत है, ये गीत नहीं है, ये तो ब्रह्म विचार, ये तो उस अकाल पुरख दी, क्योंकि शब्द जो है ना वो अकाल पुरख का स्वरूप है। आद सच गुरु पातशाह जी ने सानू गुरु ग्रंथ साहब जिस वे महाराज की रचना हुई सब तो पहला ओम सी। जिस वे वेद पढ़ते आप ना, वेद पढ़िए पुराण पढ़िए सारे, तो गुरु नानक पातशाह जी तो गुरु रविदास महाराज तो पहला ओम सी। ओम 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 ही कहते सारे। तो जो गुरु नानक पातशाह जी ने गुरु रविदास महाराज जी नाल बैठ के गोष्ठी की तो उन्होंने एक लगा दिता। तो लोगों ने पूछा उत्थे बनारस में भी उन्होंने पूछा, कह लगे महाराज तुसी
ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ ਆ ਬਾਣੀ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਓਮ, ਓਮ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। 3 ਗੁਣ ਹੈ, 3 ਗੁਣ ਓਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਗੁਣ ਹੈ। 3 ਗੁਣ ਕਿਹੜੇ? ਰਜੋ ਸਤੋ ਤਮੋ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਆਕਾਰ ਹੈ। ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਓਮ ਲਿਖਦੇ ਨਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ, ਪਹਿਲੀ ਆ ਲੈਣ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ, ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ, ਇੱਥੋਂ ਊੜਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਓਮ ਦੇ ਨਾਲ ਊੜਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਊੜਾ ਓਮ, ਪਿੱਛੇ ਓਮ ਮਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਓਮ। ਤੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਓਮ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਹਰੇ 1 ਕਿਉਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਓਮ ਜੂ ਸੀਗਾ ਪੇ, ਓਮ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਵੇਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਆਇਆ, ਤੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਕੀ ਹੁਕਮ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 1 ਲਗਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ 1 ਲਗਾਓ। 1 ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ? 1। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ 1 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਧਰ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਖੁਦਾਬੰਦ ਕਰੀਮ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਆ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਹੋਇਆ? ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਮੋਤੀਆਂ ਦਾ ਥਾਲ ਮੰਗਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰ। ਤੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹ 1 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, 1 2 3। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਗਲਤ ਆ, ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ, 1 2 3। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ। ਜੋ 2 3 ਵਾਰੀ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 1 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ 1 ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਹੈ, 1 ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਬਸ ਉਹੀ ਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ। ਏਕੋ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਨਿਰਾਲਾ, ਅਮਰ ਅਜੋਨੀ ਜਾਤ ਨਾ ਜਾਲਾ, ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਘਟ ਘਟ ਵੇਖਿਆ, ਜੋ ਦੇਖ ਦਿਖਾਵੇ ਤਿਸਕੇ ਵੱਲ ਜਾਈ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ 1 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ 1 ਓਂਕਾਰ, 1 ਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਔਕਾਰ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਓਮ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਓਮ, ਓਮ ਜਦੋਂ ਕਹਾਂਗੇ ਤਾਂ 2.5 ਅੱਖਰ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਓਮ 2.5 ਅੱਖਰ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਤੇ ਰਾਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗਦੇ? 2.5। ਸਤਨਾਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗਦੇ? 2.5। ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗਦੇ? 2.5। ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਿ ਦਈਏ 2.5 ਲੱਗਣਗੇ। ਗੋਡ ਕਹਿ ਦਿਓ 2.5 ਲੱਗਣਗੇ। ਅੱਲਾ ਕਹਿ ਦਿਓ 2.5 ਲੱਗਣਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਾ, 2.5 ਅੱਖਰ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਧ ਤੱਤ ਵਿਚਾਰਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਥਾ ਵੇਦਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿੜਕਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਰਿੜਕ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਤੱਤ ਕੱਢਿਆ ਤੇ 2.5 ਅੱਖਰ ਬਚੇ। 2.5 ਅੱਖਰ ਬਚੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਆ, ਤੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਝਾ। ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਵਾਸ ਲੈਂਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ? ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਕੀ ਆਕਾਰ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਵਾਸ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਰੇ ਸਵਾਸ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਦਾ ਆਕਾਰ ਦੇਖੀਏ, ਇਹਦਾ ਆਕਾਰ ਕੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਕੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਰੂਪ ਕੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਾਪ ਤੋਲ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਹੈ ਕੀ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ ਸਵਾਸ। ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਸਵਾਸ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਵਾਸ ਲੈਂਦੇ ਨਾ, ਉੱਚਾ ਉੱਚਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸਵਾਸ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਾਹ ਸਾਰੇ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਸਵਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ, ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਸਵਾਸ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਸ ਗਰਾਸ, ਗਰਸਣਾ ਨਾਮ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ, ਸਵਾਸ ਨਾਮ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਨਾ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੱਧੀ ਇੰਚ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਹ ਨਿਕਲਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਧੀ ਇੰਚ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਹ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕਦਾ। ਤੋਂ 5 ਇੰਚ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਉਹ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ 1 ਇੰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਇੰਚ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਪ ਕਰਦਾ ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਆ, ਉੱਦਾਂ ਉੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਉਹ ਸਵਾਸ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਦਿਲ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਉਹਨੂੰ
ਫੇਫੜੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਕੁਛ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਹਵਾ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਆ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੜਕਣ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਉਹ ਐਟੋਮੈਟਿਕ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਉਹ 'ਚ ਐਡਾ ਪੁਰਜਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਹੇ ਦਾ ਪੁਰਜਾ ਲਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜੋ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਪਾਇਆ ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜਨਮ ਤੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਪਰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਸ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਸਵਾਸ ਆ, ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਕ ਪਲਸ ਆ, ਪਲਸ ਪਾਵਰ, ਆਤਮਾ ਜਿਹਨੂੰ ਐਟਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਲਸ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੂਰਛਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਮਾਧੀ ਜਾਂਦਾ, ਤਦ ਵੀ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਆਉਂਦਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਸਵਾਸ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਲਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਪਲਸ ਆ। ਪਲਸ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਧੜਕਣ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿੰਨਾ ਘਟ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਡਾਕਟਰ ਦੇਖ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇਹ 72 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਆਉਂਦੀ ਥੱਲੇ ਤੱਕ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ 50 ਤੱਕ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ। ਉਹ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤੀ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਦਿਆ ਦੱਸ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਪਲਸ ਦੱਸ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਪਲਸ ਜਿਹੜੀ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਟੀਕੇ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਟੀਕੇ ਵੀ ਲਾਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਉਹ ਪਲਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਤਮਾ ਆ ਸਾਡੀ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ 50 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਹਦੀ ਧੜਕਣ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਟਾਫਟ ਘਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਹੁਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਪਲਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਪਲਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਤਮਾ ਆ ਸਾਡੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਜੋ ਸਵਾਸ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਰੋਮ ਰੋਮ ਹਰ ਧਿਆਵੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਜਦੋਂ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਣਾ ਰੂਪੀ ਘੋੜਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਣ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੋਂ ਜੈ ਤੇ ਉਪਜਿਓ ਨਾਨਕਾ ਲੀਨ ਤਾਹੇ ਪੈਮਾਨ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਮਾਲਕ ਦਾ ਕਿ ਓਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਲਗਾਓ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਲਗਾ ਕੇ ਬਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕੀ ਆ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਸਤਨਾਮ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸਤਨਾਮ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ, ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ, ਆਯੂਨੀ ਸੈਭੰ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ ਆਓਗੇ ਨਾ, ਬਾਣੀ ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਥ ਸੁਣਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਸਤੂ ਪਈਓ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਠਾਕਰ ਕਾ ਪਈਓ, ਜਿਸ ਕਾ ਸਭ ਸਧਾਰੋ, ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੇ ਜੇ ਕੋ ਪੁੰਚੇ, ਤਿਸ ਕਾ ਹੋਏ ਉਧਾਰੋ। ਇਹੋ ਵਸ ਤਜੀ ਨਾ ਜਾਈ, ਨਿਤ ਨਿਤ ਰੱਖੋ ਉਧਾਰੋ, ਤਮ ਸੰਸਾਰ ਚਰਨ ਲਗ ਤਰੀਏ, ਸਭ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਾਰੋ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਸਾਰ ਆ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲੈ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕੰਬਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆ ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਦਾ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਦਾਸ ਜੀ ਕਠਾਰ ਵਾਲੇ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਰਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਣ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਵਧੀਆ,
जे ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ नहीं तो पत्ता नहीं हिल सकता। तो ऐसा ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ है महाराज। हरण परण जा का नेत्र फोर तिसका मंत्र ना जाने कोई होर। ਉਹਦੇ बारे कोई नहीं जान सकता, वही जानेगा जो महाराज कहते कि तुम्हें जानत तुम ही हो जात। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨੇ ਵਾਲਾ ਨਾ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਸੇ ਹੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਰਲ ਜਾਂਦਾ, ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਰਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਉਸੇ ਜੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ ਮੋਹੀ ਤੋਹੀ ਅੰਤਰ ਕੈਸਾ ਕਨਕ ਕਟਕ ਜਲ ਤਰੰਗ ਜੈਸਾ ਜੋ ਪੈ ਹਮਰੋ ਪਾਪ ਕਰੰਤਾ ਆਹੇ ਅਨੰਤਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ तो बाणी शुरू हुई एक ओंकार तो। एक ओंकार, एक ओंकार बाणी गुरु लोगों ने सानू दिती। पहला बाणी सी ओम तो शुरू हुंदी, पर फिर उन्होंने एक ओंकार तो शुरू कर दी। वेदां नूं पिछे करके कहण लगे इहदा मालक कौन है, ओम का मालक कौन है। ओम का नां हो गया तुहाडा, लेकिन तुसीं कित्थे दे रहण वाले आ, कौन आ, कित्थों आए, कित्थे जाना, सारा उहदे विच दस दिता कि इह इदां दा साडा परमात्मा है। तो मैं ज़्यादा ना कहता होया गुरु पातशाह जी के चरणों में आपां शब्द लैके आए हैं। चबरट्टा गांठ न जनी। एक बादशाह होया जिहदा नाम चंद्र प्रताप राजा, और उन्होंने घरों रूपवती राणी। जदों गुरु महाराज जी बनारस में अपने काम कर रहे आ, बैठे आ, एक वृक्ष के थल्ले आया गया राहगीर दे, उन्होंने बैठते आ, उन्होंने मिलते आ, तो जो उन्होंने अपना कर्म भूमि आ, जो कर्म कर रहे आ, लोग आते जाते। एक दिन बड़े विद्वान लोग होर इकट्ठे होकर लंघ रहे सी, तो जिस वेले उन्होंने देखा तो जोड़े साफ कर रहे, महाराज जोड़े जोड़े ठीक कर रहे। तो एक किसी का जोड़ा मस्ताना हो गया, टुट गया, कह लगे मैं इन्हों के कोलों बनवा लेना। तो कहने जरा रुको, उत्थे रुक गए। जिस वेले उन्होंने जोड़ा दिता तो उन्होंने बनाना शुरू किया, तो बन गया। कह लगे महाराज कहते तुसीं जा कित्थे रहे आ, संग सारे कित्थे जा रहे। कहते जी तुहानूं पता नहीं कुंभ लगा होया हरिद्वार विच, असीं उत्थे जा रहे हैं। तो कह लगे ठीक है। जदों उन्होंने कह लगे भी मेरी भी एक भेटा लै जाओ, तो उन्होंने कहा तुसीं की दोगे। कहते मेरे को एक दमड़ी आ मेरी किरत कमाई, तो जे तुसीं वो भेटा कर दिओ तो लै जाओ। वो कह लगे लियाओ बई। जो तुरन लगे कहते मेरी गल सुन के जाओ, पर यह भेटा जी ना उदों तक नहीं देनी जिन्ना चिर वो अपने हत्थ कढ़ के नहीं लवे। वो सारे हस पे कह लगे ये हैगा कुछ ना कुछ होया आ बई इदां भी हुंदा कदे गंगा दे विचों कोई हत्थ कढ़ के कोई लवे, वो तो पानी आ, वो तो पानी चल रहा, पानी दे विचों हत्थ कित्थों आऊगा। तो कह लगे चलो कोई नहीं लै चलदे आ। जिस वेले उत्थे गए तुसीं सारे जानते आ, तो गुरु पातशाह जी ने वो जिहड़ी भेटा दित्ती हुई सी उन्होंने ख्याल भुल गया, जां वैसे उन्होंने अपने लुको के रखी नहीं दित्ती। अंदरों आवाज़ आई, कह लगे ये मेरी अमानत मैनू दे के जाओ, मेरी अमानत दे के जाओ। जो देखा पीछे तो अंदरों हत्थ निकले, कह लगे साड़ी अमानत दिओ। तो गंगा मैया ने जिस वेले उन्होंने अमानत दित्ती महाराज की दमड़ी किरत कमाई दे विचों, क्योंकि जिस वेले ग्वालियर महाराज छेवें पातशाह जी गए आ, तो उत्थे भी वो जहांगीर ने तंबू लगाया होया, एक काही सी घाह खोतने वाला। तो उन्हें देखा कि पातशाह आए हुए आ, इत्थे मेरे इलाके पातशाह आए हुए आ। उन घाह की गठड़ी बेची, जो उन्होंने पैसे मिले तो कहते मैं तो पातशाह के चरणों में लैके जाने आ। तो जो उत्थे गए तो उन्होंने जोड़े लोग मोहरे खड़े से उन्होंने रोक दिता। वो कह लगे तुसीं नहीं अंदर जा सकते। कह लगे की गल, कहते ये भारत का बादशाह ਉਹਦਾ तंबू लगा होया, तुसीं नहीं जा सकते। कह लगे नहीं मैं कोई उन्होंने वस्तु देनी आ। तो कह लगे चलो बजुर्ग आ कोई गल नहीं, वो नाल लैके चले गए। जो अगे गए तो जहांगीर कलगी ला के बैठा, तो उन्होंने इदा उन्होंने अपनी वो किरत कमाई जी दिती। तो कह लगे जी किरपा करो मैनू नाम की दात बख्शी करो, मैनू गरीबी बख्शी करो। वो कहते की चाहिए, कहते नाम की दात बख्शे करो जी। कहते नाम वाला तो बई उधर ही आ, वो बैठे नाम वाले, मेरे को नाम नहीं है, मेरे तो होर चीज़ां तू लै ला जिहड़ियां मर्जी। कहते तुसीं नहीं है, कहते नहीं मैं तो इस तरह बादशाह हाँ भारत का, मेरा नाम जहांगीर आ।
तो मैं तो कुछ इस तरह नहीं दे सकता, वही दे सकते आ। वो कहने लगे अच्छा, वो अपने वो पैसे दिते हुए चक ले। तो बादशाह कह लगा मेरी बेइज्जती आ, तू ये पैसे रख के तो चक्कन लग्या, मैं तेनों चक्कन नहीं देने, ये बट्टे कोई होर लै जा। कुछ होर कहता नहीं जी, मैं तो पातशाह वास्ते लैके आया, सच्चे पातशाह वास्ते, मैं इत्थे नहीं देने। वो चुक ले, वो बांह पकड़ ली, कह लगे तेनों कुछ राज दे दिंदा, तेनों तखत दे दिंदा, तेनों आह चीज़ां दे दिंदा, तू ये मेरे ये रहन दे पैसे। वो कहते नहीं, ये तुहाडे नहीं हैगे, ओहदे आ सच्ची सरकार दे। तो बादशाह ने देखा भी चलो बजुर्ग आ, कोई गल नहीं, पर वो मगर गया। चले तो गया बजुर्ग, वो पैसे चुक के जी उन्होंने किरत कमाई सी। तो जहांगीर दे नाल, जहांगीर पिछों गया और वो एहलकार गए भी वो की देणगे। मैं तेनों कहता सी तू अपने जायदादां लै ला, आह चीज़ां लै ला, हीरे जवाहरात लै ला, माया लै ला, वो की देवेगा, चलो देखते हैं। जिस वे गए छेवें पातशाह महाराज हरगोबिंद महाराज बैठे आ, तो उन्होंने वो जिस वे दमड़ी उन्होंने भेंट की, अपनी किरत कमाई, तो महाराज ने उठ के वो लई। इस तरह हाथ उठा के ना महाराज छेवें पातशाह जी ने इस तरह वो कहते तेरी किरत कमाई बई, तेरी बहुत मेहनत की दमड़ी आ। तो उन्होंने इस तरह उन्होंने अपने कर कमलों द्वारा इस तरह सीने नाल ला के कहन लगे बहुत किरपा की तुसीं, अपनी किरत कमाई विचों ये सानू तुसीं माया भेंट कर रहे आ। तो महाराज ने इस तरह देखा, कहन लगे पातशाह किरपा कर दिओ। कहंदे की चाहिदा? कहंदे बिन तुद होर जे मंगना सिर दुखां दे दुख, देह नाम संतोखिया उतरे मन दी भुख। मेरे तो नाम दी दात बख्शी करो महाराज। तो उन्होंने किरपा की, कहन लगे कोई गल नहीं, परमात्मा किरपा करूगा। तो उन्होंने जहांगीर ने जिस वे देखा, कहन लगे धन है ये लोग जिन्हों का इन्ना यकीन अपने गुरु ते। तो इस तरह महाराज ने वो जी किरत कमाई दी अपनी भेटा दिती। तो वो कहन लगे हथ कढ़ के जिस वे उन्होंने स्वीकार किया, तो उन्होंने कहता रुक जाओ एक मिनट। रुके तो माता जी ने उन्होंने कर कमलों द्वारा अपना कीमती कंगन दिता। कहन लगे आ मेरा महाराज के चरणों के विच रख के नमस्कार कर दिओ। एहो दमड़ी किस दी एहो दमड़ी किस दी हथ विच जो तेरे कई दूरों दिसदी हथ विच जो तेरे कई दूरों दिसदी एहो बेटा सरकार दिए एहो बेटा सरकार दिए दमड़ी माता गुरु रवि दास दिए दमड़ी माता गुरु रवि दास दिए। मेरा कंगन पूजा देनी मेरा कंगन पूजा देनी हथ वन चरना दे हथ वन चरना दे प्रणाम बुला देनी पर नाम बुला प्रणाम बला देनी प्रणाम बला देनी ओह दिलवर मेरा
ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਹਰਦਮ ਡੇਰਾ ਏ, ਹਰਦਮ ਡੇਰਾ ਏ। ਉਸ ਦਿਆਂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਹਰਦਮ ਡੇਰਾ ਏ, ਉਸ ਦਿਆਂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਹਰਦਮ ਡੇਰਾ ਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਆ? ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੀਰਥ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਚਦੇ ਹੈ ਧੂੜ ਸਾਧੂ ਕੀ ਤਾਈ। ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਲੋਚਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਨਾਤੇ ਸਭ ਉਤਰੇ ਪਾਪ ਕਮਾਤੇ, ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨਾ, ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀਨੇ ਦਾਨਾ, ਸਭ ਕੁਸ਼ਲ ਖੇਮ ਪ੍ਰਭ ਧਾਰੇ, ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਸਭ ਥੋਕ ਉਵਾਰੇ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ, ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਦੁਰਗਤ ਪਿਆਸ ਵਿਨਾਸ਼, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਚਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਡੇਰਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸੁੰਦਰ, ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਸ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਆ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਆ। ਉੱਧਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਲਾ ਲਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਨਾ ਵੱਡੀ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਸੂਰਮੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬਸ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਵਾਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਸੀ ਫਿਰ ਚੱਲਿਆ। ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਗੋਤੇ ਖਾ ਗਏ, ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਦੇਵਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਵਤੇ ਬੈਠੇ, ਕਦੀ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਦਿਲਬਰ ਮੇਰਾ ਏ, ਉਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਹਰਦਮ ਡੇਰਾ ਏ। ਤੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰਾ ਕੰਗਣ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵੀਂ, ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਬੁਲਾ ਦੇਵੀਂ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਆਪ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦਈਓ। ਤੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਮਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਨਾ, ਮਾਇਆ ਚਿੱਤਰ ਵਿਚਿੱਤਰ ਵਿਮੋਹਿਤ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਮਾਇਆ ਚਿੱਤਰ ਵਿਚਿੱਤਰ ਵਿਮੋਹਿਤ ਬਿਰਲਾ ਬੂਝੇ ਕੋਈ। ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਕੋ ਬਿਰਲਾ ਜਾਣੇ, ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮਨ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ। ਤੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਦਰੱਖਤਾਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ? ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਜੋੜਿਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੇਚ ਦਿਓ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੀਰਤਾਂਤ ਧਾਮ ਕਾਮ ਕੋ अलंकृत स्पष्ट है, शुभ शुभ निकेत भी तथापि त्याग श्रेष्ठ है। तो त्रय काल द्रव दुख में उपाय रक्ष, अंत में निदान है विरोध को सुमात तात जंत में। त्रय काल द्रव, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੈਸਾ ਉਹ ਵੀ ਦੁਖੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਦੁਖੀ, ਸੰਭਾਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਦੇਖਦਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਇਹੋ ਲੈ ਜਾਣ। ਦੂਸਰਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਵੈਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾਣ, ਮੇਰਾ ਕਿਤੇ ਪਦਾਰਥ ਨਾ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ, ਸੋਨਾ ਨਾ ਲੈ ਜਾਣ, ਮੇਰੇ ਆਹ ਨਾ ਲੈ ਜਾਣ। ਤੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਵੈਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤ੍ਰੈ ਕਾਲ द्रव दुख में उपाय रक्ष, अंत में निदान है विरोध को सुमात तात जंत में। अलंकृत स्मष्ट भी तथापि त्याग श्रेष्ठ है। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਤਿਆਗ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਆਪਣਾ ਕੀਚੇ ਨੇਕ ਨਾਮੀ ਜੋ ਦੇਵੇ ਖੁਦਾਏ, ਜੋ ਦਿਸੇ ਜਮੀ ਪਰ ਸਹੋਸੀ ਫਨਾਏ। ਕਿਆ ਲੈ ਕਰ ਤੂਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ
गरीबां दे जन्म लिया है, हाथ पसारे जाएगा, हाथ पसारे जाएगा। ये तन है कागज की पुड़िया, ये तन है कागज की पुड़िया, बूंद पड़े गल जाएगा, बूंद पड़े गल जाएगा। कहत कबीर सुनो भाई संतो, कहत कबीर सुनो भाई संतो, नाम बिना पछताएगा मन, नाम बिना पछताएगा मन, नाम बिना पछताएगा, नाम बिना पछताएगा, नाम बिना पछताएगा मन, नाम बिना पछताएगा। क्या लेकर तूने जन्म लिया है, क्या लेकर तू जाएगा, क्या लेकर तूने जन्म लिया है, क्या लेकर तू जाएगा। ਉਹ ਕੰਗਣ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਨ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਰਵਿਦਾਸ ਢਵੰਤਾ ਢੋਰਨੀ ਤਿੰਨ ਤਿਆਗੀ ਮਾਇਆ। ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਤਿਆਗੀ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਗਾਓ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਘਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੈ ਗਿਆ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਲੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲਗਾਏ, ਰਾਣੀ ਰੂਪਵਤੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਲੈ ਲਓ ਜਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਪਰਖ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਮੰਗਦਾ ਦੇ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ, ਪਰ ਇਹ ਲੈ ਲਓ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਪਹਿਨਾਇਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਬੀਤੇ, ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਗਿਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਨਾ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਇੱਕ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3-4 ਅੰਗੂਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨ 3-4 ਅੰਗੂਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ये बताओ गोभी क्या भाव है। वो कहने लगे ये 1 रुपया 25 पैसे। ये आलू कितने भाव है, ये प्याज क्या भाव है। ऐसे कर करके ना मतलब दिखावे और उंगली, ये प्याज किस भाव है, ये सब्जी, ये गोभी, ये टमाटर किस भाव, ऐसा करी जा पर खरीदे कुछ ना। तो वो ਜਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਸੀ ਬੀਬੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੰਗੂਠੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਆਪਣੀ ਹੀਰੇ ਵਾਲੀ ਨਾ, ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਲੈਣਾ ਲੂਣਾ ਇਹਨਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਚਾਂਦੀ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਸੋਨੇ ਦੇ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਬਸਤਰ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ 25 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜੇ 30 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੇ ਪਹਿਨਾ ਤਾਂ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੱਸੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਤੂੰ, ਇਹ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਸਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਰਾਜਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਘਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਜਿੱਥੇ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਾਜੀਪੁਰ, ਅਤੇ ਉਸ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਾਜੇ, ਮੇਰਾ ਗਾਜੀਪੁਰ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ, ਹਾਜੀਪੁਰ ਪਿੰਡ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਉਹ ਉਸ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਘਰ ਆਇਆ, ਘਰ ਅਤੇ ਰਾਣੀ ਨੇ
ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦਾਸ ਜਿਹੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਇੱਧਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੋ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਸੁਣਨਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇਚ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਸੀ, ਪੰਡਤ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ। ਤੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜਾ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦਿਆ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵੇ ਉਹ? ਤੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਓ। ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦੱਸ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ 2-3 ਦਿਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਤੂੰ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਘਰ ਗਿਆ ਉਦਾਸ ਚਿਹਰਾ, ਘਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਅਮਾਨਤ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਦਰ ਹਕੀਕਤ ਹਰ ਸ਼ੈ ਖੁਦਾ ਅਸਤ। ਇਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਮਾਨਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਦਰ ਹਕੀਕਤ ਹਰ ਸ਼ੈ ਖੁਦਾ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਖੁਦਾ ਅਸਤ, ਈ ਅਮਾਨਤ ਚੰਦ ਰੋਜਾ ਵਰਮਾ ਅਸਤ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੁੰਗੇ ਧਰ ਰਾਖਣ ਕੋ ਦੀਆ ਮੁਗਧ ਕਹੇ ਧਨ ਮੇਰਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੀ ਵਸਤ ਸਾਗੇ ਰੱਖੇ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਾਨੇ ਮਾਥੇ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਪਦਾਰਥ ਦਿੱਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਧੀਆ ਦਿੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਮਾਨਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੋ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ। ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਖਰੀਦਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੱਲਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਤੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਚੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਰਾਜਾ, ਰੂਪਵਤੀ ਰਾਣੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗਏ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੇ। ਰਵਿਦਾਸ ਜਪੇ ਰਾਮ ਨਾਮ, ਰਵਿਦਾਸ ਜਪੇ ਰਵਿਦਾਸ ਜਪੇ ਰਾਮ ਨਾਮ, ਸਿਉ ਨਾਹੀ ਕਮਾ। ਰਵਿਦਾਸ ਜਪੇ ਰਾਮ ਨਾਮ, ਮੋਹਿ ਜਮ ਸਿਉ ਨਾਹੀ ਕਮਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆਪਣੀ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗਿਆ, ਉਹ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਆਏ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੋਏਗੀ, ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਹੋਣਗੇ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਆ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲੋ। ਤੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਭਲੀ ਸੁਹਾਵੀ ਛਾਪਰੀ ਜਾਮੇ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਕਿਤ ਹੀ ਕੰਮ ਨਾ ਤੌਲ ਹਰ ਜਿਤ ਹਰ ਵਿਸਰਾਏ, ਵਸਤਾ ਟੁੱਟੀ ਚੌਂਪੜੀ ਹਰ ਨਾਮ ਮਨ ਭਿੰਨਾ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਧੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਚੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਰਾਜਾ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ
महाराज कहते मन चंगा कठौती में गंगा, कहन लगे ये विचों लै लो। उन्होंने कहते ये विचों लै लो, जिथे महाराज रखिया सी ना अपना पानी कठौती वाला, वो कहन लगे ये विचों लै लो। तो जो देखिया वो गंगा चल रही कंगना दी, पानी दी नहीं कंगना दी, हीरे जवाहरातां दी चल रही। कहते इत्थों लै लो जिन्ने चाहिए आ। तो वो फिर जो उन्होंने देखिया लै तो लिया, पर मन दे विच आया कि इत्थे तो समुद्र चल रहा। तो उन्होंने नमस्कार की महाराज नूं, कहते महाराज किरपा कर दिओ, होर किरपा कर दिओ, एक दसो। कहन लगे सानू भी उपदेश बख्श करो। हर सो हीरा छाड़ के करहे आन की आस, ते नर दोजक जाहेंगे सत पाखे रविदास। वो हीरा किहड़ा है? तो गुरु पातशाह जी कहते कि तुसी की देखते हो? कहते असीं तां जिस वेले तुसी तुहानू देखिया भी शायद अपनी कोई इस तरह की कारज करते हुए कोई सधारण, पर तुसी तां वो लोग है। महाराज ने जिस वेले अपनी दृष्टि नाल उन्होंने ज्ञान कराया, दर्शन होए, क्योंकि जिस ਜਿਹਦੇ देखण दे नाल मन विकसे, जिन्हां दे दर्शन करने दे नाल मन विकसे, रोमांच हो जाए शरीर, अखां विचों आंसू आने शुरू हो जाण, शरीर रोमांच होवे, गदगद गिरा नैन भर नीरा, रुदा कंठ शब्द नहीं उचरे अब क्या करे प्राणी। तो थोड़े अंदरों जिहड़ा शरीर है रोमांच हो जाए, दिल पुलकित हो जाए, अखां दे विचों आंसू आने शुरू हो जाण जिन्हां दे दर्शन करने दे नाल। तो गुरु पातशाह जी कहते वो अवस्था उन्हां दी हो गई। महाराज ने जिस वेले कृपा किटाक अवलोकन कीनो दास का दुख बिदारियो। महापुरुषां ने, गुरु पातशाह जी ने, गुरु रविदास महाराज जी ने जिस वेले अपने नेत्रां दे नाल उन्होंने अपनी नज़रां भर के देखिया, कृपा किटाक अपनी कृपा रूपी दृष्टि जिस वेले उन्होंने पाई, कृपा किटाक, कटाक नाम देखना, कृपा की दृष्टि नाल देखना, कृपा किटाक अवलोकन कीनो दास का दुख बिदारियो। कहते की करनी है वस्तुआं जिहड़ियां लई फिरदे, इन्हां दी लोड़ नहीं है, तो सानू वो उपदेश बख्शी करो जिस करके साडा जीवन का आधार हो सके। तो सानू नाम की दात बख्श करो, अपने चरणों नाल जोड़ो। तो गुरु पातशाह जी कहते कि उन्होंने उस वेले उपदेश बख्शिश किया कि दुनिया तो सानू इस तरह देखती आ, दारत देख सबको हंसे ऐसी दिशा हमारी, अष्ट दशा सिद्ध कर तले सब कृपा तुम्हारी। गुरु पातशाह की कृपा है, 9 निदा 18 सिद्धा अगे पिछे तुरियां फिरदियां, क्योंकि असी वो ऐसा बन जे नहीं किया, असी इदां दा कम ही नहीं किया। चमरट्टा गांठ ना जनी लोग गठावे पनही। मैं तो ਜਿਹੜੇ टुटे हुए है ना परमात्मा के नालों वो जोड़न का काम करदा, मैं जोड़े गंढन का नहीं काम करता। ਜਿਹੜੇ टुटे हुए ना परमात्मा तो, क्योंकि आप सारे टुटे हुए हैं। गुरु अमरदास गुरु महाराज जी, गुरु पंचम पातशाह जी कहते कोई जन हरसों देवे जोर, कोई जन हरसों देवे जोर, चरण गहो वको सुभ रसना दीजे प्राण अकोर। ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ जोड़ देवे कोई जन, ये नहीं कि संत होण वो जोड़ देन, जरूरी नहीं है। महाराज कहते घर से बदन सभे कर समझो, घर से सदन सभे कर समझो, मन ही माहे उदासा। जिन्होंने लगन लग गई, भावें घर ही बैठे लग जाए, भावें काम करदे लग जाए, जिहदे कोलों रंग आ जाए वो दूसरे नूं रंग सकदा, जिहदे कोल रंग आ जाए उहदी जबान द्वारा उहदे रसना द्वारा किरपा हो जाती। महाराज कहते कोई जन, कोई भी होवे, कोई जन हरसों देवे जोर, उस परमात्मा के नाल जोड़ देवे टुटे हुए नूं। कोई जन हरसों देवे जोर, चरण गहूँ उहदे मैं चरण पकड़ लवां, गहूँ बकू सुभ रसना मैं उहदी उस्सत करा, उहदी आरती करा, उहदे चरणों दे विच मस्तक रखां। चरण गहूँ बकू सुभ रसना दीजे प्राण अकोर, मैं उन्हां दे प्राण निशावर कर देवां जिहड़ा मैनूं उस दे नाल जोड़ देवे। तो एक बुल्ले शाह फकीरां ने कहा कि मैं अपने चमड़ा उतार के ना उहदा जोड़ा बना के उहदे पैरां 'च पा देवां, मेरे तन दियां जुत्तियां करे कोई, जिहड़ा जीव दा रोग मटाउंदा ही, किदा जिहड़ा मेरा रोग है ना मैनूं लगा होया, मैं विछड़िया होया, किते वो मालक कृपा करके मैनूं जोड़ देवे, तो मैं अपने शरीर दे जिहड़ी मेरी चमड़ी है ना उस चमड़ी का जोड़ा बना के उहदे पैरां 'च पा देवां। इदां उन्होंने कहा। तो महाराज की बाणी दी इन्नी शक्ति है, इन्ना प्यार है, इन्ना भाव है कि जिहड़ा कि उहदा गुरु पातशाह जी कहते कि मैं टुटिया होया नूं जोड़दा, मैं जोड़े नहीं गणदा, वो गणदा तकदीरां नूं।
ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋੜੇ ਗੜ੍ਹਦਾ, ਉਹ ਗੜ੍ਹਦਾ ਤਕਦੀਰਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਰੰਬੀ ਆ। ਆਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੋਪੋ, ਨਹੀਂ ਰਾਂਬੀ ਠੌਰ ਨਾ ਰੋਪੋ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰੰਬੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁੰਡੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕੁੰਡੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਟਾਂਕੇ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪਵੇ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੋਪੋ, ਨਹੀਂ ਰਾਂਬੀ ਸ਼ੌ, ਨਹੀਂ ਰਾਂਬੀ ਠੌ ਨਾ ਰੋਪੋ। ਲੋਕ ਗੱਠ ਗੱਠ ਖਰਾ ਬਿਗੂਚਾ। ਆਹ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਮਹਿੰਗੀ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੂਗੀ, ਕੋਈ ਝਰੀਟ ਨਾ ਮਾਰ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਝਰੀਟ ਲੱਗ ਗਈ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਤੇ ਲੱਗ ਗਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਚਪੇੜ ਕਿਉਂ ਮਾਰੀ ਬਈ, ਵੱਧ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ ਬਈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹੀ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੱਕੜੀ ਵਾਂਗੂ ਨਾ ਆਪੇ ਹੀ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੜ ਜਾਂਦਾ, ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਫਿਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਗੱਠ ਗੱਠ ਖਰਾ ਬਿਗੂਚਾ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੌਸਪੀਟਲ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਇਲਾਜ ਬਹੁਤ ਕਰਾਇਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਲਾਜ ਲੰਮਾ ਆ ਪਰ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਏ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ, ਜੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਲੇਟਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ। ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਬੈਬੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਵਿਚਾਰਾ ਦੁਖੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ, ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੌਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਭਾਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਚੱਕੂਗਾ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਆ, ਦੂਸਰਾ ਚੱਕਣ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਗੱਠ ਗੱਠ ਖਰਾ ਬਿਗੂਚਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਬੋਝ ਪਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ। ਸਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਬਿਰਤੀ ਜੋ ਵੀ ਆ, ਧਿਆਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ 24 ਘੰਟੇ। ਮਨ ਵੇਦੀ ਵਾਲੇ ਆਮਨਾਮਾ ਜੈਸੇ ਕਨਕ ਕਲਾ ਚਿੱਟ ਮਾਂਡੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਇੱਦਾਂ ਵੇਦ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੋਕ ਗਏ। ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਦਾਰਥ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮਨ ਮੇਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਗੱਠ ਗੱਠ ਖਰਾ ਬਿਗੂਚਾ, ਪਰ ਐਸਾ ਕੰਮ ਮੂਲੇ ਨਾ ਕੀਚੇ ਜੇ ਤੰਤ ਪਛਤਾਈਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਲਿਆ ਇਕੱਠਾ ਅਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਛਤਾਵੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਦੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਸਾਡੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਆਏ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਬਿਮਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਮਰਾ ਬਣਾ ਦਈਏ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ, ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪਵੇ। ਅਤੇ ਲੋਕ ਗੱਠ ਗੱਠ ਖਰਾ ਬਿਗੂਚਾ, ਫਿਰ ਬਗੋਚਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਜਾਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੋ, ਪਰ ਲਗਾਓ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਕਮਲ ਨਿਰਾਲਮ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਮਲ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਾਰੀ ਖੁਰਾਕ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਿਰਲੇਪ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਸੇ ਸਦਨ ਸਭੇ ਕਰ ਸਮਝੋ, ਮਨ ਹੀ ਮਾਹੇ ਉਦਾਸਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਘਰ ਬੈਠਾ ਚਾਹੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲਓ। ਬਸ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਨ ਸਮਝ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਨ ਜੀਤੇ
जगजीत। गुरु पातशाह कृपा करे। तो ये लोक गंठ गंठ खरा बिगूचा हों बिन गांठे पहुँचाए पहुँचाओ। कहते महाराज तुसीं भी संसार दे विच रहिंदे आ, तुसीं पदार्थां नाल प्यार नहीं करदे। कहते नहीं, हों बिन गांठे जाए पहुँचा। मैं वो ऐसा काम ही नहीं किया जिस करके मैनूं पछताउणा पवे। तो रविदास जपे रामनामा मोहे जम स्यो नाही कामा। तो मैनूं इस करके कोई पछताउणा नहीं पवेगा। तो जो मैं किया उही मैं संसार नूं दस रहा। तुसीं भी उहनूं अपनाओ, सुखी हो जाओगे, सुखी हो जाओगे। क्योंकि जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले। तो बादशाह ने, चंद्र प्रताप राजा ने नमस्कार की, महाराज ने जाचना की, किरपा करो महाराज साड़ियाँ भी झोलियाँ भरो, साढ़े ते किरपा करो, असीं तां होर काम लई आए सीगे, सानूं पता नहीं कि तुसीं तां वो पातशाह है, दुनिया दे पातशाह, जिसनूं बख्शे सिफत सलाह नानक पातशाह ही पातशाह। तुसीं तां पातशाह आ, किरपा करो सानूं नाम दी दात बख्शी करो, साडे सीस ते अपना हथ रखो, असीं तुहाडा नाम जपीए, बंदगी करिए और तुहाडे चरणों के नाल जुड़ीए। तो पातशाह जी ने किरपा की आ कि जो मैं जप रहा वो मैं थानू दिना। तो गुरु पातशाह जी की किरपा के नाल उन्हां दे ओह पैरोकार बने। बादशाह 52 राजे महाराज के सेवादार होए आ। आपां जदों गिनती करन लगे एडे वड्डे, क्योंकि 4 वरण आए पग पग पए, 4 वरण आए पग पए। उन्हां दे चरणों के विच आके झुके 4 वरण गुरु रविदास महाराज, उत्थे जिथे इन्नी ईर्खा सी, इन्नी परेशानी सी, क्योंकि नाम की वजह ना प्रभ के सिमरे बेहमो ताजे, प्रभ के सिमरे सर्व के राजे। तो आओ आपां भी गुरु महाराज के चरणों नाल जुड़ के अपना जीवन सफल करिए। सिमरन करो उठत बैठत सोवत नाम, कहो नानक जन के सदकाम। तुरद्या फिरद्या चलद्या सिमरन करी जाओ, फिर जिहड़ा मर्जी काम करो। तो जे सिमरन नहीं है तो फिर कोई तुहाडे काम जिहड़े सारे अधूरे आ। आवन आए सृष्ट में बिन बूझे पसटोर। तो बीबी जी साडे उन्होंने कहा सी कि आपां मैमी जी ने सानू बुलाया, तो फिर आपां महिमा उन्होंने भी थोड़ी जी गा लीए। बीबी सुनीता जी, मेरा ख्याल पाल जी, उन्होंने कहा भी एक शब्द जरूर बोलना, आपां बोल के फिर समाप्ति करिए। आपां ज़्यादा अज एक बेटी का अज सगन सीगा, उहदे करके लेट हो गए। तो आपां चलो है जे 10 मिनट है आ, मैमी साहब शुरू कर दीए फिर सारिਆਂ ने फिर नाल बोलना। हाँ तुसी बैठे रहो, तुसी बैठे रहो तुसी बैठे रहो, ये सारे बोलणगे नाल। कबीर साहब जी का शब्द आ। तो बीबी जी कल भी कहते थे, अज भी फिर कहते भी वो जरूर बोलियो। चलो आपां कल नूं भी आउणा, फिक्र नहीं, अज भी ये समाप्ति नहीं करनी, कल नूं करांगे। तो ऐतवार साउथहाल गुरुद्वारे उन्होंने हुक्म लगाया भी जरूर आना तुसीं, ऐतवार सवेरे उत्थे हाज़री आ। तो आपां कल शनिवार नूं एक बारी फिर हाज़री भरांगे महाराज के चरणों में। बहुत खुशी हुई तुसीं सारे आके महाराज दे हाज़री भरी आ। इत्थों कुछ ना कुछ आपां लैके जाना, झोलियां भरदे महाराज ना, जिद्दां कहंदे ना भी पंसारी दी जिहड़ा जिथे कसूरी हुंदी आ, महकदार चीज़ां हुंदियां, ते तुसीं नहीं भी लैणियां तां भी महक तुहानूं आ जांदा। इस तरह महाराज ने भावें तुसीं अपना टाइम कढ के आए, किस तरह भी है, तो मालक तुहाडे ते किरपा करूगा। तुहाडी जिहड़ी इन्ना चिर तुसीं हाज़री भरी आ। कवंटरी तो भी बच्चे आए आ साडे, आ गए ना कवंटरी वाले। हाँ कवंटरी वाले उत्थों भी देखो चल के आए, असीं उन्हां दा भी धन्नवाद करदे आ। एड्डी दूरों चल के आए आ, होर संगतां सारियां आईयां, बहुत बहुत धन्नवाद। साडे गुरमेल जी भी आए आ, होर बहुत आए आ। तो असीं सारिਆਂ दा धन्नवाद करदे आ। आओ आपां कबीर साहब महाराज जी दे एक उन्होंने दर्शन करने वास्ते आया। कोई वो शरीर करके बीमार सी बहुत ज़्यादा, तो वो शरीर नूं ना किरम चलने लग पे, ऐसी बीमारी हुई। साढ़े मैली भी एक महापुरुष आए, उन्होंने भी शरीर इस तरह हो गया। तो महापुरुषों ने उन्होंने खूह के विचों कढ़ के उन्होंने जल पाया, तो चंदन की तरह शरीर हो गया। इस तरह कबीर महाराज के जिस वेले वो आया जिन्होंने रोग सगा इसका शरीर का, अपने किरम चल रहे थे, तो वो आके बेनती की, कहते महाराज साढ़े ते किरपा करो। पर कबीर महाराज जी घर है नहीं सी, तो माता लोई सी। तो हम जो देखियो दी हालत, तो उन्होंने कहन लगे आ इधर मेरे को आओ। तो खूह उत्थे हुण भी है, वो कबीर चौरा ना, उत्थे हुण भी खूह है। वो तो वो खूह के विचों माता जी ने एक डोल पानी का कढ़ के ना वो शरीर ते पा दिता। तो कहन लगे राम राम कह, 3 बारी कहते राम 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 कह। तो जिस वे राम कहा, तो थोड़ी देर बाद उन्होंने शरीर जो है
वो चंदन की तरह हो गया। तो धन कबीर धन कबीर धन कबीर, कबीर धन है जिहदी किरपा दे नाल मैं निरोग हो गया। प्रभु महाराज कहते रोगी का प्रभ खंडो रोग, दुखिए का मटावो प्रभ सोग। किरपा करके तो अज मेरा रोग जिहड़ा वो खत्म हो गया। ये किरपा कबीर महाराज जी की। तो इस तरह वो गुण गा रहा सी उच्ची उच्ची, धन कबीर धन कबीर। तो जिस वे कबीर महाराज जी आए उन्होंने गल सुन ली। वो कहने लगे की होया बई तू इस तरह कह रहा? कहते महाराज की नहीं होया, मैं सारी दुनिया घूमया, बहुत घूमया, मैनू किते चैन नहीं आई, शांति नहीं आई। अज किरपा हो गई माता जी ने मेरे जल पाया तो 3 बारी राम कह के तो मैनू निरोग कर दिता। तो जिस वे कबीर महाराज जी अपने घर गए, अंदर गए, माता जी जल लैके आए, नमस्कार की, तो कबीर महाराज ने उधर मुख ही नहीं किया अपना। वो जाके पलंग ते लेट गए तो उन्होंने चरण दबाने शुरू किए तो महाराज दूसरे पासे नूं मुख कर लिया। तो लोई माता जी ने फिर उन्होंने बेनती की, महाराज मेरे पासों की भुल हुई आ, तो जे मेरा शरीर छोटा छोटा कट दिता जाए ना वो दुख मैं सहार सकती हाँ, पर तुहाडा इस तरह रुस जाना, इस तरह उदास हो जाना मैं नहीं देख सकती, तो मेरे ते कृपा करो, जो मेरे तो भुल हुई आ वो माफ़ कर दो। तो कबीर महाराज ने मुखड़ा नहीं फेरिया, तो उस वेले शब्द उच्चारण किया। लोइए राम प्यारिए तै राम को सस्ता लाया, लोइए राम प्यारिए तै राम को सस्ता लाया। बोलो सारे लोइए राम प्यारिए तै राम को सस्ता लाया, लोइए राम प्यारिए तै राम को सस्ता लाया। लोइए राम प्यारिए तै राम क्यों सस्ता लाया, लोइए राम प्यारिए तै राम क्यों सस्ता लाया। राम क्यों सस्ता लाया तै राम क्यों सस्ता लाया, राम क्यों सस्ता लाया तै राम क्यों सस्ता लाया। लोइए राम प्यारिए तै राम क्यों सस्ता लाया, लोइए राम प्यारिए तै राम क्यों सस्ता लाया। तीन बार राम कहा के तै 3 बार राम कहा के तै 3 बार राम कहा के। तै 3 बार राम कहा के तै 3 बार राम कहा के। राम कहा के तै 3 बार राम कहा के। रोगी का रोग मटाया, रोग
ਰੋਗੀ ਦਾ ਰੋਗ ਮਿਟਾਇਆ, ਰੋਗੀ ਦਾ ਰੋਗ ਮਿਟਾਇਆ। ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਰਾਮ ਕਹਾ ਕੇ, ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਰਾਮ ਕਹਾ ਕੇ, ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਰਾਮ ਕਹਾ ਕੇ। ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਰਾਮ ਕਹਾ ਕੇ, ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਰਾਮ ਕਹਾ ਕੇ। ਰੋਗੀ ਦਾ ਰੋਗ ਮਿਟਾਇਆ, ਰੋਗੀ ਦਾ ਰੋਗ ਮਿਟਾਇਆ, ਰੋਗੀ ਦਾ ਰੋਗ ਮਿਟਾਇਆ, ਰੋਗੀ ਦਾ ਰੋਗ ਮਿਟਾਇਆ। ਲੋਈਏ ਰਾਮ ਪਿਆਰੀਏ ਤੈਂ ਰਾਮ ਕੋ ਸਸਤਾ ਲਾਇਆ, ਲੋਈਏ ਰਾਮ ਪਿਆਰੀਏ ਤੈਂ ਰਾਮ ਕੋ ਸਸਤਾ ਲਾਇਆ। लोइए राम प्यारिए तै राम क्यों सस्ता लाया, लोइए राम प्यारिए तै राम क्यों सस्ता लाया। करवट भला ना करवट तेरी, लाग गले सुन बेनती मेरी। करवट भला, करवट भला ना करवट तेरी, लाग गले सुन बेनती मेरी। बनारस ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਮੰਦਰ। तो ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਖੂਹ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਓ ਚੱਲੀਏ, ਇੱਥੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਪੂਜਾ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਆ ਕਰੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਉਹ ਧੱਕਾ ਦੇਣਾ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਰੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵਿੱਚ ਖੂਹ ਦੇ, ਤੋ ਜਦੋਂ ਡਿੱਗਦਾ ਸੀ, ਡਿੱਗਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ। ਤੋ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕਰਵਟ, ਕਰਵਤ, ਕਰਵਤ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ, ਕਰਵਤ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਲੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਰਵਤ ਭਲਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਭਲਾ ਆ, ਚੰਗਾ ਆ। ਕਰਵਤ ਭਲਾ ਨਾ ਕਰਵਟ ਤੇਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਲਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਖ ਉਹ ਕੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰੀਰ ਕੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਵਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਕਰਵਟ ਭਲਾ ਨਾ ਕਰਵਟ ਤੇਰੀ, ਲਾਗ ਗਲੇ ਸੁਨ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ। ਕਰਵਟ ਭਲਾ ਨਾ ਕਰਵਟ ਤੇਰੀ, लाग गले सुन बेनती मेरी। हाँ बारी मुख फेर प्यारे, हाँ बारी मुख फेर प्यारे। करवट दे मोको काहे को मारे, सस्ता लाया, लोइए राम
सस्ता लाया, राम को सस्ता लाया, तै राम को सस्ता लाया। कोई राम प्यारे तै राम को सस्ता लाया, लोई राम प्यारे तै राम को सस्ता लाया। तीन बार राम कहा के हम तुम, तै तीन बार राम कहा के, तै तीन बार राम कहा के। रोगी दा रोग मिटाया, रोगी दा रोग मिटाया, रोगी दा रोग मिटाया, रोगी दा रोग मिटाया। रोगी दा रोग मिटाया, रोगी दा रोग मिटाया। कबीर महाराज कहते हम तुम बीच भयो नहीं कोई, हम तुम बीच भयो नहीं कोई, तुम्हें सुकंत नार हम सोई। हम तुम बीच भयो नहीं कोई, तुम्हें सुकंत नार हम सोई। कहत कबीर सुनो रे लोई, 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 कहत कबीर सुनो रे। कबीर सुनो रे लोई, कहत कबीर सुनो रे लोई। कहत कबीर सुनो रे लोई, अब तुम्हारी प्रतीत न होई। कबीर महाराज कहते मैनू कोई दुख नहीं, मैनू कोई परेशानी नहीं, मैं किसी गलों नाराज नहीं, पर मैनू दुख होया अज जदों तू 3 बार कह दिता राम, 3 बार राम कहा दिता। तेनू विश्वास नहीं, तेरा विश्वास खत्म हो गया, तेरा यकीन खत्म हो गया। तेनू ये विश्वास नहीं कि परमात्मा का एक बारी नाम कहने दे नाल जिहड़ा पारस है ना, वो एक बारी स्पर्श करके सोना बना दिंदा। इस तरह नाम जदों नाम अंदरों बुलाया जाए तो महाराज कहते ताप पाप संताप बनासे, हर सिमरत कल विख सब नासे। वो सारा कुछ ही भस्म कर दिंदा। जिहड़ी किन्ना रूह होवे, किन्ना वनस्पति होवे, थोड़ी जी अग्नि की जरूरत है, तो तू तो सारा कुछ ही दे दिता। महाराज कहते 3 बार तू क्यों कहा, तू एक बारी कह दिंदे। इस करके मैनू मेरे मन नूं होया कि तेरा यकीन परमात्मा तो उठ गया, इस करके मैनू दुख होया। तू 3 बारी क्यों कहा, एक बारी कह दिंदे, जन्मां जन्मांतरां दा ਉਹਦੇ पाप किए हुए खत्म हो जाने ਸੀਗੇ। तद मैनू मन च गिला होया तो उन्होंने हथ जोड़ के बेनती की, महाराज मेरे पासों भुल हुई आ, हम तुम बीज पहो नहीं कोई, तुम्हें सुकंत नार हम सोई। अस तो तुहाडे चरनां च रह के यही मेरा जीवन आ, जे मेरे तो भुल हो गई कृपा करो, अगे वास्ते इदां दी गलती नहीं हुंदी। तो कबीर महाराज जी ने खुश होकर कहन लगे बहुत चंगा कीता, तुसीं बहुत चंगा कीता, जो रोगी का रोग खत्म होया बहुत चंगा होया, पर अगे वास्ते इस तरह करना। तो कबीर महाराज के चरणों में नमस्कार करके उन्होंने माफ़ी मंगी और यो बेनती की
ਕਿ ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਪਾਪ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਪਿਛਲੇ ਵੀ, ਹੁਣ ਦੇ ਵੀ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ 3 ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। ਇੱਕੋ ਸਿਮਰੋ ਨਾਨਕਾ ਜੋ ਜਲ ਥਰ ਰਿਹਾ ਸਮਾਏ, ਦੂਜਾ ਕਾਹੇ ਸਿਮਰੀਏ ਜੰਮੇ ਤੇ ਮਰ ਜਾਏ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ। ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਵਧੀਏ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ। ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਥੇ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਹਟਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਓ, ਇੱਧਰ ਆਓ, ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਛਕਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੇ ਜੇ ਕੋ ਪੁੰਚੇ ਤਿਸਕਾ ਹੋਏ ਉਧਾਰੋ। ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਦੇ ਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਦੇ ਆ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ, ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੋ ਅਰਦਾਸਾਂ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਆ ਨਾ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਖ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣ। ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹਰ, ਜਾਂ ਕੇ ਵਸ ਹੈ ਕਾਮ ਤੇ ਨਾ, ਸੋ ਐਸਾ ਹਰ ਧਿਆਈਏ ਮੇਰੇ ਜੀੜੇ ਤੇ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ। ਜਪ ਮਨ ਸਤਨਾਮ ਸਦਾ ਸਤਨਾਮ, ਹਾਲਤ ਪਲਤ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਿਤ ਧਿਆਈਏ ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨਾ। ਜੈ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਪਿਆ ਤੇ ਆਪਾਦਗਤ ਕੀਨੀ, ਬੜ ਭਾਗੀ ਹਰ ਜਪਣਾ, ਜਾਂ ਨਾਨਕ ਕੋ ਗੁਰ ਇਹ ਮਤ ਦੀਨੀ, ਜਪ ਹਰ ਭਵ ਜਲ ਤਰਨਾ। ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀਵਾਲੀ ਜੀ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਚੂੜਵਾਲੀ, +2 ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਸਾਰੀ ਫਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਈਦੀਆਂ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬੱਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਲਈਦਾ, ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਫੀਸ ਲਈਦੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮਾਫ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 80% ਬੱਚੇ ਉੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੂੜਵਾਲੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆ। ਅਤੇ 2 ਵਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਸਿਖਾ ਕੇ ਆਓ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਆ, ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ, ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਨੂੰ ਰੰਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੱਧੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰੇ ਆਏ ਆ। ਔਰ ਕਵੰਟਰੀ 'ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਵੰਟਰੀ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆਏ ਆ। ਬਿਨੇ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਬਿਨਾ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਆ। ਸਾਡਾ ਬਚੜਾ ਵੀ ਆਇਆ, ਕਾਫੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਪਨੀਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ। ਇਹ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੂਟੇ ਭੇਜੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਦਰਖਤ ਬਣ ਗਏ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਸਾਰੇ ਆਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ। ਅਸੀਂ ਰਾਹਪੁਰ ਤਾਂ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅੱਜ ਰਾਏਪੁਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈੱਟ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਮੰਗੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਆ। ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਨਿਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ, ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ, ਨਾਰਦ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆਂ ਸਭ ਗਾਵਣੀਆਂ, ਸਭੋ ਸਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ, ਮਨ ਜਿਨੀ ਬਸਾਇਆ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਨਾਲ, ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ,
ਕਰੀ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ। ਸਭਨਾ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਲੇ ਸਦਾ ਰੋ ਹਰਿ ਨਾਲੀ। ਸਾਚੇ ਸਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰੇ। ਕਰਤਾ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਤੇ। ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਰਸਾਵੇ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੇ ਮਨ ਵਸਿਆ ਬਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰੇ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ। ਸੱਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ। ਜਿਨ ਭੁੱਖਾ ਸਭ ਗਵਾਇਆ ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਬਸਿਆ। ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪਜਾਇਆ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਪਿਤਾ ਗੁਰ ਵੇਠੋ। ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਬੜਿਆਈਆਂ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਕਰੋ ਪਿਆਰੋ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਬਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਕਰ ਸੁਹਾਗੇ। ਕਰ ਸੁਭਾਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰੀਆਂ। ਪੰਜ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟ ਮਾਰਿਆ। ਤੁਰ ਕਰ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕੋ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰਿ ਕੇ ਲਾਗੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖੋ ਅਤਿ ਕਰ ਅਨੰਦ ਵਾਗੇ। ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਬੜ ਭਾਗਿਓ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭੈ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਸੁਣਦੇ ਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵੇ ਸਤਿਗੁਰ ਰਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨ ਬੰਦਾ ਜੋ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਚੁਰੇ ਸਲੋਕ। ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਾਤ। ਜਿਸ ਰਾਤ ਦੁਇ ਤਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਬਾਝੇ ਧਰਮ ਦੂਰ। ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਸਤਿ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਚੁਕੀ ਹਾਲ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਰਿ ਸੋ ਹੀਰਾ ਛਾੜ ਕੇ ਕਰੇ ਆਨ ਕੀ ਆਸ। ਤੇ ਨਰ ਦੋਜਿਕ ਜਾਏਂਗੇ ਸਤ ਪਾਖੇ ਰਵਿਦਾਸ। ਸਗਲ ਵਾਰ ਕੋ ਛਾੜ ਕੇ ਕਹੋ ਤੁਹਾਰੋ ਦਵਾਰ। ਵਾਹੇ ਗਏ ਕੀ ਲਾਜ ਅਸ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਤੁਹਾਰ। ਵਾਹੇ ਗਏ ਕੀ ਲਾਜ ਅਸ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਤੁਹਾਰ। ਬੋਲੇ ਸੋਨ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ